السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا وأحبابنا في الله، أهل مجلس رسول الله، يا أيها المجتمعون في ذكرى الإسراء والمعراج لسيدنا النبي المصطفى محمد عبد الله ورسوله أكرم خلقه عليه. بارك الله في اجتماعكم وفي احتفائكم واحتفالكم، وجعله مرجا لكم لحقائق الاتصال بصاحب الإسراء والمعراج الذي ترتقي أحوال المتصلين به ربيا عظيما نستشفه من هذا الارتقاء الحسي والمعنوي الكبير لإمامنا وهادينا ومرشدنا ونبينا وداعينا ومعلمنا، من به شرفنا وكنا خير أمة، ذاكم سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال تبارك وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أيها الجمع الكريم، أنتم أمام هذه الحقائق التي يحدثكم عنها الخالق، لا يقاربها شيء مما يشتغل الناس به في المغارب ولا في المشارق. فيا أيها الجمع الكريم، ليكن لكم مرجع عظيم باتصالكم بصاحب الإسراء والمعراج في مقاصدكم ونياتكم وفي أفعالكم من نظراتكم وكلماتكم وحركاتكم وسكناتكم، لتكونوا من الخلفاء عن الله في أرضه، وهم المطبقون لشريعته والحارسون لها والمبلغون لها. ولقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، وليكن من مرجانا أن يرتفع مستوانا في شأن أداء الصلوات، فمن كان محافظا عليه وحريصا على الجماعة فيه ويأخذ معها من النوافل نصيبا فليزدد حضورا وجمعا على الله في صلواته ليدرك سرها. ومن لا نصيب له من النوافل والرواتب وخصوصا الوتر والضحى فليجعل له نصيبا من الرواتب والوتر والضحى. ومن كان يصلي أحيانا بغير جماعة في شيء من الصلوات الخمس فليكن له عزم في هذا المجمع أن لا يصلي إلا جماعة طول عمره. ومن كان يقصر في شيء من تلك الصلوات فليعزم على قضاء ما فات والمحافظة على ما بقي. ومن كان له في أسرته واحد من أهل هذه المراتب التي ذكرنا فليرفعه إلى المرتبة التي فوقها. ومن يعرف من الأصدقاء والأصحاب والجيران من يهمل الصلاة فليعزم بصدق أن يكون سببا لإقامتهم للصلاة، وهذا مرقى من مراقي المعراج أيها المؤمنون بالله. ثم اطلبوا صدق الحديث فيما تقولون، تتعلق قلوبكم بعظمة الحق جل جلاله وبما جاء عنه عن رسوله، وليقل استماعكم لما يشغلكم به أرباب البرامج التي لا تثمر حقائق نفع في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا تذكرتم من كان معكم في مثل هذه المجالس من أمثال السيد منذر بن فؤاد المساوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعدد ممن كانوا قد حضروا معه أو ساعدوه انتقلوا إلى رحمة الله، فاعلموا أن هذا المصير لنا أجمعين، وأن عدتنا نياتنا وأعمالنا في هذه الحياة
فلا تبخلوا على أنفسكم بصالح النيات وطيب الأعمال. أيها الجمع الكريم، ونرجو أن يكون الله قد يسر لكم حضور أحد من أهل العلم والتقوى والبر، فعسى الله أن يسر حضور السيد عمر بن حامد الجيلاني الحبيب العلامة القائم بالدعوة إلى الله تعالى والتعليم والتدريس بمكة المكرمة، والمنتشر علمه في كثير من الأقطار، والسيد الداعية فيصل بن محمد الكاف، ومن يرافقهم أو يحضر معهم أو يحضر غيرهم من أهل إندونيسيا أو من خارجها، فعليكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ولتتوجهوا إلى الله في المجمع في صلاح أحوال المسلمين في آسيا كلها وفي بقية القارات، وخصوصا بلدانكم والشام واليمن والحرمين الشريفين وبقية جهات الأرض طولها والعرض، فإن رب الأرض يحب ممن آمن به من أهل الأرض أن يهتم بشأن أهل الأرض وإيصال الخير إليهم. وصلى الله على صاحب الإسراء والمعراج المرسول إلى جميع أهل الأرض والمبعوث رحمة للعالمين، ورزقنا وإياكم نصرته ظاهرا وباطنا، وعليكم جميعا سلام الله ورحمته وبركاته. Hadirin hadirat jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barusan kita dengarkan beberapa pesan dari guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafidhahullah wa ra'ah wa matta'anallah bituli hayati. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kami dan kekasih-kekasih kami di jalan Allah, jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang menghadiri perkumpulan peringatan Isra wal Mi'rajnya Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hamba Allah dan Rasulnya, manusia dan makhluk termulia di sisinya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi perkumpulan kalian semua, perayaan kalian dan ihtifal kalian, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai marqa, dijadikan sebagai kenaikan bagi kalian semua kepada hakikat hubungan yang erat dengan sahibil Isra wal Mi'raj, pemilik Isra dan Mi'raj, di mana orang-orang yang berhubungan erat dengannya mempunyai ahwal dan mempunyai keadaan yang senantiasa naik dan meninggi dengan kenaikan yang agung. Yang kita pilihkan akan irtiqa ini, baik secara hissi dan ma'nawi, yang kasat mata ataupun yang tidak, yang besar daripada imam kita, pemberi petunjuk kepada kita semua, nabi kita, penyeru kita dan pembimbing kita, manusia yang telah menjadikan kita manusia termulia dan dijadikan sebagai umat yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekitarnya untuk memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allamahu syadidul quwa dzu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai kecerdasan dan menampakkan dirinya dengan bentuk yang asli, sedangkan ia berada di ufuk yang tinggi.
Kemudian thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian mendekatlah dan sangat dekat, mendekat seperti anak panah dengan busurnya atau lebih dekat. Maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa-apa yang telah diwahyukan, dan tidaklah bohong apa yang dilihat oleh hati. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, masih mengingkari terhadap apa-apa yang telah dilihatnya? Dan ia, Nabi Muhammad, telah melihat kembali di tempat lain malaikat Jibril inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, di mana di situ adalah indaha jannatul ma'wa, di situ adalah surga tempat kembali. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, tatkala diliputi sidratul muntaha dengan apa-apa yang diliputi. Ma zaghal basar wa ma tagha. Para hadirin sekalian, kalian saat ini berada di depan hakikat yang telah kami sebutkan tadi dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hakikat ini tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa yang telah disibukkan oleh manusia saat ini, baik mereka yang ada di barat maupun di timur. Ketahuilah, maka jadikanlah semua ini sebagai sarana bagi kita untuk naik ke tingkatan yang agung dengan menghubungkan diri kita semua dengan sahibul Isra, pemilik Isra wal Mi'raj, di dalam maksud dan tujuan hidup kita, niat-niat kita, pekerjaan kita, pandangan-pandangan kita, ucapan yang kita ucapkan, gerakan dan apapun diam kita, semuanya adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Litakunu minal khulafa'anillahi fil ardi, agar kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi khalifah dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan syariat Allah, yang menjaga syariatnya serta menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan apa yang beliau saksikan dalam peristiwa ini. Dan pada peristiwa ini pula beliau mendapatkan kewajiban untuk umatnya berupa salat yang 5 pada malam ini. Maka jadikanlah peningkatan bagi kita agar derajat kita di dalam urusan salat ini senantiasa meningkat dan meningkat. Barang siapa yang betul-betul menjaga salat dan melaksanakan dengan cara berjamaah serta mengambil bagian di dalam sunnah-sunnah yang disunnahkan, maka hendaknya menambahi bagaimana agar menjadi orang yang khusyuk, menambahkan agar menjadi orang-orang yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap salat-salatnya, agar kita semua bisa menemukan sir ataupun rahasia daripada salat. Dan barang siapa yang masih belum bisa melaksanakan salat-salat sunnah, salat-salat rawatib, terutama salat witir dan salat duha, maka hendaknya mengambil bagian daripada salat rawatib dan witir serta duha. Dan barang siapa yang kadangkala masih melaksanakan salat bukan dengan cara berjamaah di salah satu daripada salat yang 5, maka hendaknya sejak saat malam ini mempunyai niat yang kuat untuk tidak melaksanakan salat fardu kecuali melakukannya dengan cara berjamaah sepanjang hidupnya. Dan barang siapa yang masih suka melalaikan sedikit ataupun banyak daripada salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengqadai dan menjaga apa-apa yang tersisa. Dan barang siapa yang ada di antara keluarganya mencapai salah satu daripada derajat-derajat tersebut, maka dukunglah, ajaklah kepada derajat yang lebih tinggi. Dan barang siapa yang mengenal seorang teman, tetangga ataupun sahabat yang dia masih melalaikan salat, meremehkan kewajiban salat, maka hendaknya dia mempunyai niat yang kuat serta kejujuran yang sungguh-sungguh agar menjadi penyebab agar orang ini menjadi orang yang melaksanakannya. Dan ini merupakan salah satu bentuk daripada kenaikan kita di dalam Mi'raj.
Wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jujur di dalam apa yang kita katakan, dan jadikanlah hati kita senantiasa menyibukkan diri dan terpaut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah pendengaran kita senantiasa menyibukkan diri dari acara-acara dan agenda-agenda orang-orang yang tidak mempunyai hakikat kemanfaatan di dunia ini maupun di akhirat. Dan apabila dalam perayaan ini kita mengingat orang-orang yang dulu pernah hadir bersama kita, seperti Sayyid Mundir bin Fuad Al-Musawa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada beliau, dan juga orang-orang yang pernah hadir bersama beliau, membantu beliau, membela beliau, dan saat ini telah kembali kepada rahmat Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah tempat kembali kita semua. Sesungguhnya itu semua adalah tempat kembali kita semua. Maka bekal kita adalah niat kita dan amal-amal kita di muka bumi ini. Maka jangan jadikanlah diri kalian menjadi orang-orang yang pelit terhadap diri kalian sendiri, pelit terhadap niat-niat yang baik dan amal-amal yang baik. Para hadirin sekalian, kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala menggampangkan untuk kalian kehadiran salah satu daripada para ulama, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang saleh. Dan saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala bisa menggampangkan kehadiran Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani, di mana beliau telah kita dengarkan dari Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid tadi, bahwasannya tiba-tiba beliau pada hari ini kembali ke Makkatul Mukarramah karena salah satu daripada keluarga beliau meninggal dunia. Selanjutnya Al-Habib Umar mengatakan tentang Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, beliau adalah seorang habib yang allamah, yang sangat alim, yang melakukan dakwah ilallah, mengajar di Makkatul Mukarramah, yang ilmunya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Berikut juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan As-Sayyid Ad-Da'i Al-Habib Faisal bin Muhammad Al-Kaf, dan juga orang-orang yang menyertai beliau, orang-orang ahli ilmu baik yang datang dari Indonesia atau di luar Indonesia. Maka kami sampaikan untuk kalian dan untuk mereka semua para ulama, salamullah wa barakatuh. Salam kami, salam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya marilah kita semua bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh dengan sekuat tenaga, dengan seluruh apa yang kita miliki, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kaum muslimin yang berada di Asia ini semuanya, ataupun di benua-benua yang lain, terutama di negeri kalian, di negeri kita semua. Begitu pula di negeri Syam dan di negeri Yaman, Haramain Asy-Syarifain, dan di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka semua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sang pemilik bumi ini suka kepada hamba-hambanya yang menghuni bumi ini dengan keimanan, agar memperhatikan keadaan orang-orang yang beriman, terutama kepada mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka. Dan sallallahu ala sahibil Isra wal Mi'raj, dan salawat serta salam kepada sahibil Isra wal Mi'raj, al-marsul ila jami' ahli al-ardi wal mab'uth rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada alam semesta dan diutus dengan rahmat lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang membela beliau zahiran wa batinan. Wa alaikum jami'a salamullah wa rahmatuhu wa barakatuh. Demikian yang dapat kami terjemahkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar